Hello, this is Minu Chaudhary for Channel NE24. On Sunday, 9th February 2025, a campaign awareness meeting on posthumous body donation and eye donation was held at Karimganj, Banga Bhavan. The meeting was chaired by Chandan Chakravarti, the Central President of the Human Science Forum and an AITE-UC leader. At the outset, he greeted everyone present and delivered a speech on posthumous body donation, elaborating in detail its necessity. Chandan Chakravarti stated, "We have been pursuing this endeavor for several years now and are continuously working to build awareness among the people. Thanks to our efforts, many individuals have already committed to posthumous body donation and organ donation. We aim to further increase the number, and today we need educated, progressive-minded individuals to come forward." During the event, 12 individuals present signed the posthumous body donation agreement, thereby committing themselves to donate their bodies. Among them were Seema De, Lakhi Das, Parimal De, Shubrata Kumar Das, Ananya Datta, Ajit Kumar Dhar, Shumita Chaudhary, Mayuri Dhar, Bijit Lal Chand and others. All those who pledged were honored with certificates by the AITE-UC and the Human Science Forum Sribhumi District Committee. The meeting was attended by several eminent figures from the district, including renowned physician Dr. Mustafa Ahmed, distinguished educationist Shanit Ranjan Datta, eminent teacher Shushuban Chaudhary, Human Science Forum Central Secretary Hanif Barbuya, one of the key figures of the Central Committee, Bibek Acharya, Central Co-Chairman and Sribhumi District Secretary Manoj Deb, Sribhumi District Secretary Prabir Ranjan Nath, and Karimganj Press Club President P.K. Roy, among others. Speeches were delivered by Bibek Acharya, Manoj Deb, Prabir Ranjan Nath, P.K. Roy, Shushuban Chaudhary, Shanit Ranjan Datta and Dr. Mustafa Ahmed and others. Bibek Acharya remarked, "We are undertaking these initiatives from a humanitarian perspective. For those who donate their bodies after death, arrangements must be made to ensure that their bodies are preserved swiftly so that they can reach the hospital within the stipulated time and be put to good use. The government should take notice of this and arrange for separate ambulances to collect these bodies. Additionally, hospitals need to have dedicated morgues and separate provisions for shrouds." In conclusion, Chandan Chakravarti thanked everyone present and declared the meeting adjourned. For more news and updates, subscribe our channel NE24, YouTube and follow us on Facebook page. আজকে আইটিসি এবং হিউম্যান সায়েন্সের উদ্যোগে এই আজকে সচেতনতা সভাটা হয়। এই সচেতনতা সভায় প্রায় 12 জন লোক এখানে স্বেচ্ছায় অংশদান করেছেন। তো আমরা তাদের প্রত্যেককেই সম্বর্ধনা জানিয়েছি। আজকে উপস্থিতি ছিলেন মেডিসিন বিভাগের ডাক্তার মুস্তাফা আহমেদ, ছিলেন সমাজকর্মী তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুনীল দত্ত মহাশয়, ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পি.কে. রায়, ছিলেন করিমগঞ্জ জেলার সভাপতি প্রবীর রঞ্জন নাথ, ছিলেন এখানে সুশোভন চৌধুরী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সহ অনেকেই ছিলেন। শিলচর থেকে এসেছিলেন হানিফ বরবুইয়া এবং বিবেক আচার্য। আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা আজকে 12 জন এখানে মরণোত্তর দেহদান করেছেন। আমরা প্রত্যাশা করছি এরই মধ্যে আমরা আরও বেশ কিছু লোক মরণোত্তর দেহদানের জন্য ইচ্ছুক, তবে আজকে তারা আসতে পারেননি। 2 নম্বর, আজকের এই ছোট্ট ঘটনা নেওয়ার কারণ হলো অনেককে আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে বলিনি,
কারণ হলো এটা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের বা আমি রাজনৈতিক দল যারা রাজনীতি করেন তাদেরকে আমি খাটো করে দেখাতে চাইছি না। বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী বিভিন্ন রকমের রাজনৈতিক দল আছে, কিংবা এই ধরনের নিচক একটা কিছু না। রাজনীতি তো ভালো জিনিস, রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করার সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি হলো রাজনীতি। তবে আজকে যেটা আছে, আজকে সমাজ সংস্কার করারও প্রয়োজনীয়তা, দায়বদ্ধতা কিছু লোকের উপর আছে। আজকে বরাক উপত্যকা কিছুদিন আগে একটা কনফারেন্স হয় এই সার্কিট হাউসের পাশেই, এই এটা কোন জায়গাটা ছিল, সার্কিট হাউসের পাশে ওই পেনশনার্স ভবনে। সেখানে নতুন করে হাইলাকান্দি, কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট এবং করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট, শ্রীভূমি ডিস্ট্রিক্ট, নতুন এই নামটা ভুলে যাই, জানি না কিসের জন্য শ্রীভূমি রাখা হয়েছে না, করিমগঞ্জ জেলা, এই 3টি জেলা মিলে একটা কমিটি হয়। সেই কমিটি হয়েছে, সেই কমিটিতে কিছু দায়বদ্ধতা আছে, যার জন্য দায়িত্ব ওদেরকে সমঝানো হয়েছে। যেমন এই বরাক উপত্যকা, করিমগঞ্জ, শিলচর এবং হাইলাকান্দি, বিভিন্ন জেলায় জেলায় সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট বানানো হয়েছে। এই জেলার প্রেসিডেন্ট হলো যে উনি এই যে নাথবাবু, এখানকার সেক্রেটারি এবং কেন্দ্রীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট আপনার মনোজ দেব, এবং এই বরাক উপত্যকা 3 জেলার প্রেসিডেন্ট হলো আবিচন্দ্র চক্রবর্তী। যাই হোক, এই পদাধিকার বলে কথা নয়, আমাদের কিছু দায়বদ্ধতা আছে। সেই দায়বদ্ধতার জন্য আজকে আমাদের মাঠে নামতে হয়েছে। মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, আসুন আমরা সবাই মিলে এই সমাজে কিছু কাজ করতে পারি কি না। আজকে মরণোত্তর দেহদানের মাধ্যমে আজকে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। মানুষ অনেক সময় বুঝেও বুঝতে চাইছে না। অনেকের ধারণা মৃত্যুর পর বোধহয় স্বর্গলোক, যদি মরণোত্তর দেহদান করে স্বর্গে যাবে কি করে। অনেক বুদ্ধিজীবী কথা, অনেক সময় তাদের খুব প্রগ্রেসিভ কথাবার্তা, বড় বড় কথাবার্তা, তাদেরকে যখন বলি ভাবি যে তো হয়তো যাবে, বলে না আমার ঘরে কেউ মানছে না, আমার মা, আমার ভাই, আমার ছেলেরা, এরা মানছে না। আমি কয়েকজনকে আমি প্রশ্ন করেছি যে তুমি বাইরে এই ধরনের মরণোত্তর দেহদান কিংবা তোমার একটা আইডিওলজি, তোমার যে আদর্শ নিয়ে চলছো, কাউকে তোমার দিকে আনার জন্য তুমি বিভিন্ন রকমের প্রচেষ্টা করছো, সেই করার অধিকারটুকু তোমাকে কে দিল? তুমি যদি তোমার নিজের দেহটা মরণোত্তর দেহদান করতে গিয়ে সেটি দিতে পারো না তোমার ঘর থেকে, তাহলে বড় বড় কথা বলার কি কারণ? যাই হোক, আমরা জানি যে এটা করাটা খুব বড় ধরনের সমস্যা। এরই মধ্যে আমরা এইভাবে চালিয়ে যাচ্ছি। দীর্ঘদিন যাবত আমার এখানে আজকে বিবেকাচার্য এসছেন, যখন গণবিজ্ঞান ছিল তখন থেকেও তিনি ছিলেন, আজকেও আছেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করে যাব যে যদি একটা কিছু করা যায়। এইখানে চিকিৎসা পরিকাঠামো নেই বলতে গেলে চলে। সেই চিকিৎসা পরিকাঠামো কিভাবে গড়ে তোলা যায় আগামী দিনে, সেইটা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আমরা চালিয়ে যাব। আমরা প্রত্যাশা করছি এই জেলার কাছে আপনাদের মারফতে প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ রাখছি, আসুন আমরা সবাই মিলে এই জেলাতে, এই বরাক উপত্যকাতে আমরা যাতে চিকিৎসা গবেষণা, চিকিৎসা শাস্ত্র যাতে আরো উন্নত মানের হয়, আর যারা চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করেছেন আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের প্রচেষ্টায় আমরা নিশ্চয়ই আমরা এই অঞ্চলের সমস্যার সমাধান করতে পারবো, সমাধান নির্দেশন করতে পারবো। ধন্যবাদ।